Next is the types of glomus tumors. Glomus jugular and glomus tympaniculum. The types of glomus tumors are glomus jugular and glomus tympanicum. The glomus jugular is arise from the dome of jugular bulb. Dome of jugular bulb in the glomus jugular ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. It invades the hypotympanium and the jugular foramen. That is the 9th and 11th cranial nerve involvement. Then compress the jugular vein, inverse its lumen. That is the glomus jugular. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഗ്ലോമസ് ജുഗുലർ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസ് ഫ്രം ദ ഡോം ഓഫ് ദ ജുഗുലാർ ബൾബ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ 9th ആൻഡ് 11th ക്രേനിയൽ നെർവ്സിനെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഗ്ലോമസ് ടിംപാനിക്കം that is arise from the pulmonary of the middle ear. The causes oral symptoms causes the oral symptoms and facial paralysis ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ. ദെൻ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഗ്ലോമസ് ട്യൂമർ. ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി ഫിൽ ദ മിഡിൽ ഇയർ, അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയറിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലേറ്റൽ പെർഫറേറ്റ് ത്രൂ ദ ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ, അതായത് വാസ്കുലാർ പോളിപ്പ്, മെയിൻ വേർഡ് ലാബിരിൻ, പെട്രസ് പിരമിഡ്, മാസ്റ്റോയിഡ്, ജുഗുലാർ ഫൊറാമൻ, ബേസ് ഓഫ് സ്കൾ. Then causing the 9th and 12th cranial nerve palsies. May spread through eustachian tube. It may present in the nasopharynx, intracranially to the posterior and the middle cranial fossa. Then metastatic spread, that is the lungs and bones is rare, that is only 4% is there. Then the metastatic lymph node enlargement. അപ്പോൾ ഗ്ലോമസ് ട്യൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിഡിൽ ഇയറിലാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അത് ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിനിലൂടെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും പോളിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാകും. ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിനിലൂടെ അത് ലാബിരിന്ത്, പെട്രസ് പിരമിഡ്, മാസ്റ്റോയിഡ്, ജുഗുലാർ ഫൊറാമൻ, ബേസ് ഓഫ് സ്കൾ വരെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ 9th ആൻഡ് 11th ക്രേനിയൽ നെർവ് പാൾസീസ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ 9th ആൻഡ് 12th. Then spread to the eustachian tube and it may be present in the nasopharynx. Then intracranial ആണെങ്കിൽ it is posterior to the posterior and middle cranial fossa, അതായത് ക്രേനിയൽ ഫോസയുടെ ഒന്നിലെയും പോസ്റ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസയിലൂടെയൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് സ്പ്രെഡ്, ഇത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത? ദാറ്റ് ഈസ് ലങ്സ് ആൻഡ് ബോൺസ്, അല്ലേ? ഓൺലി 4% ഈസ് ദെയർ. ദെൻ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ലിംഫ് നോഡ്സ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ്. Next we can see the clinical features. That is 19% of cases the symptoms pertain to the ear. Then the tumor is in intratympanic. Earliest symptoms: conductive deafness, pulsatile tinnitus. Then otoscopiലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് റിഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദ ട്രാക്ക് ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ, അതായത് റൈസിങ് സൺ, അതൊരു നമ്മൾ ഓട്ടോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൺ ഉദിച്ചു വരുന്ന പോലെ തോന്നും. ദെൻ ബ്ലൂയിഷ് ആൻഡ് മേ ബി ബൾജിങ്, പൾസേഷൻ സൈൻസ്, അതിനാണ് ബ്രൗൺ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇയർ കനാൽ പ്രഷർ ഈസ് റേസ്ഡ് വിത്ത് സീഗൽ സ്പെക്കുലം. ട്യൂമർ പൾസേറ്റ്സ് vigorously and the blanches. Reverse happens with release of pressure. Then polyp, dizziness or vertigo, facial paralysis, earache less common ആണ്. Then otorrhea and may stimulate chronic suppurative otitis media with the polyp. So these are the clinical features of glomus tuber. Then cranial nerve palsies, that is the already studied, that is 9th to 11th cranial nerve palsies ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിസ്ഫാജി ഉണ്ടാകാം, ഹോസ്നെസ്, യൂണിലാറ്ററൽ പാരാലിസിസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലസ്, ഫാരിങ്സ്, വോക്കൽ കോഡ്, വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസസ് ആൻഡ് സ്റ്റെർണോമാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ്, mass over the mastoid or in the nasopharynx, signs of intracranial involvement,
audible systolic brood, then secrete catecholamines and produce symptoms like headache, sweating, palpitations, hypertension and anxiety. Then 10% of the tumors are familiar and 10% are multicentric and 10% are secrete catecholamines. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. Then diagnosis, that is the CT, MRI and angiography. Then treatment is surgical removal, radiation, embolization, combination of the above technique. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സർജറി, റേഡിയേഷൻ, എംബോളൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Then carcinoma of middle ear and mastoid. This is a rare conditions. Age group is 40 to 60. Slightly more common in females. 70% ear discharge. Chronic irritation. That is the causative factor. Radical mastoid cavities. Primary carcinoma of mastoid hair cells. Radiant dial painters. The spread of tumors. It destroys the ossicles, facial canal, internal ear, jugular bulb, carotid canal, deep bony meatus, mastoid, pectus apex. Dura is usually resistant. Then other structures, that is the parotid gland, temporomandibular joint, infratemporal fossa, eustachian tube and the nasopharynx. Then there is a lymph node enlargement occurs late. ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തൊക്കേക്കും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പരോട്ടഡ് ഗ്ലാൻഡിനും ടെമ്പറൽ ഫോഴ്സ്, യൂസ്റ്റേക്കിൻ ട്യൂബ്, നേസോഫാരിങ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാം ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. Like CSOM, discharge and deafness. Females are 40 to 60 suspicious. Then chronic foul smelling discharge, then blood stained, pain severe and comes at night, facial palsy, friable, hemorrhage, granulations or polyp, deafness and vertigo. CSOM എന്ന ക്രോണിക് സപ്പുറേറ്റീവ് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് മെയിനായിട്ടും ക്രോണിക് സപ്പുറേറ്റീവ് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയയിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഡെഫ്നെസ് പോലെ ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 40 to 60 ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഫീമെയിൽസിനാണ് മോർ അഫക്റ്റിംഗ്. ഫോൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. സംടൈംസ് ദർ മേ ബി ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് സിവിയർ ഇയർ ഏക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ നൈറ്റ് ടൈം. Then facial palsy may occur, then hemorrhagic, granulations or polyp, deafness and vertigo. The diagnosis is definitive diagnosis is made only on biopsy. Then the extent of diseases, that is the cranial palsy, radiological examinations. Then CT and angiography are useful in the assessment of the diseases. ഇപ്പോൾ അത് ഡയഗ്നോസിസ് മെയിൻലി നമ്മൾ ബയോപ്സിയിലൂടെയാണ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. then there is a chance for cranial nerve palsy അല്ലെങ്കിൽ radiological examination, CT and angiography. Then the treatment is surgery and radiotherapy. Then next is the other tumors, that is the rhabdomyosarcoma, osteosarcoma, lymphoma, fibrosarcoma, chondrosarcoma, distant metastasis. Mainly in the ലങ്സിലും ബോൺസിലേക്കും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ. അത് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടും ഇന്നർ ഇയറിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്യൂമറാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ. ദ സിനോണിമസ് ആർ വെസ്റ്റിബുലാർ ഷ്വാനോമ, ന്യൂറിലിനോമ, എയ്ത്ത് നെർവ് ട്യൂമർ. അതായത് അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ 3 പേരിലറിയാം. ഒന്ന് വെസ്റ്റിബുലാർ ഷ്വാനോമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമയാണ്. ന്യൂറിലെമോമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എയ്ത്ത് നെർവ് ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയറിനെയാണ് ഇന്നർ ഇയറിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The incidence are 80% cerebellopontine angles tumors and 10% all the brain tumors.
The pathology is benign ആണ്, encapsulated, extremely slow growing ആണ്. Then microscopically we can see the elongated spindle cells, rod-shaped nuclei, cell-like rows or palisades, bilateral tumors with neurofibromatosis. Its origin is from Schwann cells. അപ്പോൾ അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? Schwann cells നിന്നാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്. Then classification depending on the size, that is the intracanalicular, then small size up to 1.5 centimeter, medium size 1.5 to 4 centimeter, large size over 4 centimeter. Depending on the size അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിൻലി 40 to 60 ഇയേഴ്സിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ ഈസ് 1:1 ആണ്. ദെൻ കൊക്ലിയോ വെസ്റ്റിബുലാർ സിംറ്റംസ്. ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് സ്റ്റിൽ ഇൻട്രാ കനാലിക്കുലാർ, that is pressure on cochlear or vestibular nerve. Then progressive unilateral sensory neural hearing loss, tinnitus. Then speech discrimination is poor, out of proportion to the pure tone hearing loss. Then may get sudden hearing loss, imbalance or unsteadiness. True vertigo is seldom seen. ദെൻ ക്രേനിയൽ നെർവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രേനിയൽ നെർവിൽ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതേ ഫിഫ്ത്ത് നെർവ് ഏർലിയസ്റ്റ് നെർവ്, ദറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോർണിയൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, നംനെസ്, പരസ്തീഷ്യ ഓഫ് ദ ഫേസ്. അതായത് ഫിഫ്ത്ത് നെർവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സിംറ്റമായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മുടെ കോർണിയൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നംനെസ് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്തീഷ്യ ഓഫ് ദ സ്പേസ്. Then seventh nerve, that is the sensory fibers affected early, that is hyposthesia or posterior meatus wall. Then loss of taste, reduced lacrimination on Schimmer's test. Motor fibers are more resistant and are affected late. അതായത് മോട്ടർ ഏരിയയിൽ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് മോട്ടർ ഏരിയനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. Then 9th and 10th nerves, that is the dysphagia and hoarseness. Then other cranial nerves, 11th, then 12th, 7th, 4th and 6th. This very large സൈസിലുള്ള ആണെങ്കിലാണ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 5th നെർവ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ 7th നെർവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, 9th ആൻഡ് 10th നെർവ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ഫാജി ഹോസ്നെസ് ഒക്കെ വരും ഈ 2 നെർവ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ വന്ന ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റാക്സിയ, വീക്ക്നെസ്, നംനെസ് ഓഫ് ദ ആംസ്, ലെഗ്സ്, എക്സാജറേറ്റഡ് ടെൻഡൻ റിഫ്ലെക്സസ്. Then cerebellar involvement, that is pressure symptoms on cerebellum are seen in large tumors. This is revealed by finger nose test, knee heel test, dysdiadochokinesia, ataxic, inability to walk along a straight line. അപ്പോൾ പ്രഷർ സിംറ്റംസ് സെറിബെല്ലാർ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പല സൈസിലുള്ള ട്യൂമേഴ്സായിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജ് ട്യൂമേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രഷർ സിംറ്റംസ് തോന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിംഗർ ടോസ്, നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ത്രൂ ദ ഫിംഗർ നോസ് ടെസ്റ്റ്, നീ ഹീൽ ടെസ്റ്റ്, ദെൻ അറ്റാക്സിക്, ഇന്നബിലിറ്റി ടു വാക്ക് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ദെൻ റേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ ടെൻഷൻ, ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഹെഡേക്ക്, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ഡിപ്ലോപ്പിയ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. അതായത് 6th നെർവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോപ്പിയ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ പാപ്പിലെഡിമ, ബ്ലറിങ് വിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ ടെൻഷൻ റേസ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്യൂമർ അക്കോസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ വന്നു, അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ ടെൻഷൻ കൂടിയാൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ ടെൻഷൻ കൂടുതലാണെന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Then audiological test, that is the pure tone audiometry, speech audiometry, that is poor speech discriminations,
ദെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീച്ച് ഓഡിയോമെട്രി വെച്ച് നോക്കാം. ദെൻ റിഡക്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സ്കോർ വെൻ ലൗഡ്നെസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫിനോമിനസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്, then short increment sensitivity index test will score of 0 to 20% in 70 to 90% of cases. The threshold tone decay, that is the retrocochlear lesions, stapedial reflex decay, evoked response audiometry, MRI with contrast. These are the audiological tests. Then differential diagnosis, that is the Meniere's disease, tumours of cerebellopontine ankle, acoustic, meningioma, epidermoid, arachnoid cyst, schwannoma of other cranial nerves, 5, 6, 7, 9, 10 and 11, aneurysm, glomus tumor, metastatic tumors. These are the differential diagnosis. Then the treatment is surgery. The surgical removal of the tumor is the treatment of choice. Then the surgical approach will depend upon the size of the tumor. അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പല സൈസിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ട്യൂമർ വി ക്യാൻ സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് സർജറി. The various approaches are middle cranial fossa approach, translabyrinthine approach, suboccipital approach, combined translabyrinthine suboccipital approach. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ ചിലപ്പോൾ മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ലാബിരിന്തീൻ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും, സബ് ഓക്സിപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും, കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസ് ലാബിരിന്തീൻ സബ് ഓക്സിപിറ്റൽ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും. അതായത് ട്യൂമറിൻ്റെ വലുപ്പവും സൈസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈറ്റും അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സർജിക്കൽ അപ്രോച്ച് നടത്തുന്നത്. Then treatment is the radiotherapy. Conventional radiotherapy by external beam has no role in the treatment of acoustic neuroma due to low tolerance of the central nervous system to radiation. അപ്പം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് നോ റോൾ ഇൻ ദ കൺവെൻഷണൽ റേഡിയോതെറാപ്പി. Then the treatment is gamma knife surgery. Stereotactic radiotherapy, radiation energy is converged on the tumor. Then minimum effects on the surrounding tissue. This causes arrest of the growth of the tumor, reduction in its size. Main indications are refuse surgery, contraindicated to surgery, residual tumor. അപ്പോൾ ഗാമ ലൈഫ് സർജറി മെയിനായിട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? ചിലർ സർജറി റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സം പേഷ്യൻസ് മേ ഹാവ് ദ കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ സർജറി. ദെൻ റെസിഡ്യുവൽ ട്യൂമേഴ്സ്, പിന്നെയും നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞാലും കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റാതെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഗാമ നൈഫ് സർജറി മെയിനായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. Then this causes the arrest of the growth of the tumor and reduction in its size. Okay, thank you.